Andhra Pradesh is a home to around 34 categories of scheduled tribes living in harmony with the forests. Every culture has its own beliefs and practices regarding diseases. The tribals, due to the belief in supernatural elements and religion in matters concerning health, repose faith on traditional medical practitioners and in some cases repose faith in sorcerers. Traditional healthcare practices among tribal communities generally relate to ecology, forest and nature and has deep-rooted linkages with their own culture and beliefs. Traditional and indigenous system of medicine still persists among the tribal people as a family tradition to render service to the community passed down from generation to generation. నా పేరు బత్తయ్య, మా గ్రామం వేమలపూడి. అయితే మా పెద్దల నాటి నుంచేసి వనమూలికలు తయారు చేసి మా పెద్దలు తయారు చేసిన తర్వాత నాకు జబ్బు సంభవించింది. అప్పుడు ఆ జబ్బు ఎంత కాలం నుంచేసి ఏ టాబ్లెట్లు వాడినా జబ్బు పోయేది కానీ మళ్ళా వస్తులేదు. తర్వాత మందులు మనం తయారు చేయాలని మా పెద్దలు చూపించినట్టు మళ్ళీ నేను తయారు చేసేదానికి ఆలోచన చేసినాను. తర్వాత వచ్చేసి మా గిరిజనులలో ఎక్కువగా ఏంటంటే మందు పెడతారు. మందు పెట్టేటప్పుడు అందరూ కొన్ని వేల మంది మరణిస్తున్నారు మందు వల్ల. దానికి ప్రభావం మనం కొంతమందినన్నా కాపాడుకోవాలి అనేటటువంటి విషయంలో అప్పుడు ఒక మందుని సెలక్షన్ అంటే నాకు ఒక మనుషుడు చూపించినాడు. Traditional healers, who are the main repository of ethno-medical knowledge, claim extreme secrecy over their ethno-medicinal knowledge. They have strong belief that if they disclose the secrecy about the medicinal properties of a particular plant, all the medicinal potentialities of the plant will be lost and the remedy will not work properly. The local traditional healers take it as service to mankind and not as a source of income. The diagnosis of diseases and medicine are given free of cost. The custodians of herbal folklore are generally individuals or groups of families who have inherited their knowledge through oral traditions passed down through generations. This knowledge, which is often regarded as a family treasure, is not accessible even to the rest of the community to which the practitioner belongs and is therefore vulnerable to destruction and loss. Even though all plants parts are valuable, the preparation of the formulation requires specific parts. They use the flowers, bark, leaves, roots, grass and tree gum. Traditional practitioners prepare various forms of medicine like decoction. Traditionally, the resources were available within the periphery of the village boundary near to forest. Only few species were needed to be collected from deep forest. Their healthcare practices is based on 3 levels of knowledge. General knowledge. Almost all the tribals know about few medicinal practices like snake bite. ఎవరన్నా పాము గరిచిందయా, నాకు పాము గరిచింది, ఎట్లా చేయాలి, నాకు పాము గరిచేసిందంటే వస్తే నేను వెంటనే ఈ వేరుని సాది గర్భానికి ఇస్తాను. ఈ వేరు గర్భానికి ఇస్తాను. దీనే సాది, ఇది తెల్లేసరు అంటారు, దీన్ని తెల్ల ఏసరు. దీన్ని సాది గర్భానికి ఇస్తాను. తరువాత సాది కొంత ఆ కాటు ఎక్కడైతే కరిచిందో ఆ కాటు కాడ దట్టంగా వేస్తాను దీన్ని. అప్పుడు ఆ విషం దిగినప్పుడు ఈ దట్టంగా వేసినటువంటి ఈ మందుని దాటి పైన వచ్చి నల్లంగా కనబడుతుంటుంది. అప్పుడు విషం దిగిపోయిందని 2 పర్యాలు వేసినప్పుడు విషం దిగిపోతుంది. మళ్ళీ మనిషికి ఏ ప్రమాదము ఉండదన్నమాట. ఒకవేళ మనిషి కానీ పాము గరిచినప్పుడు అన్నం తిని ఉంటే తర్వాత అన్నం తినేసేసి
ఆ అన్నం తిని ఉంటే ఇట్టా మందులు ఎన్ని మందులు ఇచ్చినా డాక్టర్లో ట్రీట్మెంట్ చేసినా ఆ మనిషి బ్రతకడు, చచ్చిపోతాడు. కారణం ఏదంటే ఆహారం తినేటప్పుడు పాము గరిస్తే ఆ మనుషుడు ఏ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినా బ్రతకడు, చచ్చిపోతాడు. అందువల్ల ఏం చేస్తామంటే మొట్టమొదట వాళ్ళు నువ్వు అన్నం తిన్నావా, నువ్వు అన్నం తినలేదా, నువ్వు కడుపుతో ఆకలితో ఉండవని తను మేము అడుగుతాము. అడిగినప్పుడు అతను ఏం చెప్తాడు, అయ్యా నేను అన్నం తిన్నాను, అన్నం ఇప్పుడే తిన్నాను అని చెప్పినాడంటే అప్పుడు పాము గరిచిందంటే నువ్వు వెంటనే అప్పుడు కుక్క పాల వేర్లు తీసుకుని వచ్చేసి నలగొట్టి ఒక గ్లాసు నీళ్ళు ఇస్తాము. ఇచ్చినప్పుడు ఆహారం, గర్భంలో ఉన్న ఆహారం సర్వసమస్తము బయటికి వచ్చేస్తుంది, వాంతి ద్వారా వచ్చేస్తుంది. క్లీన్గా వాంతి ద్వారాగా వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు దీని సాది గర్భంలోకి ఇస్తాము. అప్పుడు పాము కరిచినటువంటి విషయము క్రమంగా దిగుతుంది. లేకపోతే ఆహారం గర్భంలో ఉంటూను అలాంటప్పుడు దాన్ని ఎలాంటి మందులు ఇస్తే అది స్వస్థత రాదు. ఎంత మందులు ఇచ్చినా దిగినా మళ్ళీ ఎక్కుతుంటుంది, దిగినా మళ్ళీ ఎక్కుతుంటుంది. తర్వాత మనిషి 2వ రోజు 3వ రోజు మరణిస్తారు. అందువల్లనే మొట్టమొదట గర్భాన్ని క్లీన్ చేసేసిన తర్వాత మందులు శక్తులు వాడితే అప్పుడు స్వస్థత శీఘ్రంగా మనిషికి లభిస్తుంది. ఆ లభించిన తర్వాత అతను స్వస్థత వచ్చిన తర్వాత వేయించిన చింతపండు, వేయించిన మిరపకాయ, వేయించిన పప్పు నూరి అతనికి కూరగా చేపించి పెడితే అతనికి మరిపత్యంగా స్వస్థత వస్తుంది. They have the detailed knowledge of what plant is useful. షుగర్ వ్యాధులకి ఏం చేస్తాం, షుగర్ వ్యాధులకి ఇప్పుడు టాబ్లెట్లు వేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి ఏమవుతున్నది, బాగా కొంతకాలం అయిపోయిన తర్వాత బొబ్బలుగా శరీరం అంతా లేచిపోతూ ఉన్నది. ఆ ప్రకారంగా లేకుండా వాళ్ళు బాగా ఉండాలంటే ఇది కృష్ణ తులసి. దీని ఆకును తీసుకుని ఎంత ఆకుంటే మళ్ళీ అంత ఆకు పోసుకుంటాము. తరువాత వచ్చి మారేడాకు అని అరణ్యాలలో ఉంటుంది, ఆ కొండ మీద ఉంటుంది మారేడాకు తెచ్చుకుంటాము. తుమ్మాకు, ఇక నేలన ఎక్కడ పట్టినా తుమ్మాకు ఉంటుంది, తుమ్మాకు తెచ్చుకుంటాము. మారేడాకు, తుమ్మాకు, తరువాత వచ్చేసి మరి వేపాకు, పొడపత్రాయి, ఇవన్నీ చేసి చూర్ణం కొడతాము. చూర్ణం కొట్టిన తర్వాత ఒక 2 స్పూన్లు ఒక గ్లాసులో వేసి బాగా దాన్ని ఉడికించి, ఆ ఉడికించిన తర్వాత బాగా నీళ్ళు తగ్గిపోయిన తర్వాత తాగమని చెప్తూ వస్తుంటాము. ఆ ప్రకారం షుగర్ వ్యాధులు ఆ నీళ్ళు తాగుతూ ఒక 50 రోజుల వరదాకా తాగుతూ వస్తుంటే షుగర్ వ్యాధులు క్రమంగా తగ్గుతాయి. In some cases, some plant is useful in a particular season which may not be useful in another season. ఈ కషాయం వ్యాధులు అంటే ఇది నేల వేముతో కషాయం చేస్తాము. నేల వేము, దీంట్లో ఒక రవ్వ శొంఠి ఈ నేల వేము వేసేసి దీన్ని రోజు ఒక 1/2 గ్లాసు రసం రోజు తాగుతూ వస్తూ ఉంటే వాళ్ళకున్న వాపు, వాళ్ళకున్న ఆ ఉబ్బు రోగం అనేది దాన్ని తగ్గిపోతుంది. ఈ ప్రకారంగా ఇది కనీసం 2 నెలలు దాకా పనిచేస్తుంది. తరువాత బూజు పడుతుంది ఇది. తరువాత అందువల్ల 2 నెలలు మాత్రమే దీన్ని వాడుకుంటాము. దీన్ని వాడేటప్పుడు ఏ పదార్థాలలో ఉన్న బాటిల్లో కానీ ఆ ముందు పెడితే అది దాని లాగా ప్రభావం అయిపోతుంది, వేదులు అవుతాయి మనుషులకు. అందువల్ల మేము ముందు పెట్టుకునేటప్పుడు మంచినీళ్ళు బాటిల్ అంటే వాటర్ బాటిల్లోనే దీన్ని చేయగలుగుతాం. లేకపోతే ఏరియా బాటిల్ ఇంకా ఏదన్నా అలాంటి తాగే బాటిల్లో పెట్టకూడదు. ఈ ముందుని మంచినీళ్ళు వాడే బాటిల్లోనైతే ఇది ఎంతకాలమైనా ఉంటుంది, అట్లా వాడుతాము. There is medicine for common diseases like fever, diarrhea and for pregnant women. ఈ ఆకాశగిరి అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఎక్కువ మనుషుడికి మనుషుడికి వచ్చేటటువంటి జబ్బు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే కాలేబు డేంజర్ అవుతుంది. కాలేబు డేంజర్ అయినప్పుడు ఆ కాలేబులో నుంచేసి కొంత మస్టు చేరు లేకపోతే అక్కడ పుండయ్యో తర్వాత మనిషికి రోగం సంభవిస్తుంది. ఇది కాలేబులాగా ఉంటుంది చూడండి, ఇది కాలేబు. ఇది మరి ఆహారం వచ్చేది ఉంటుంది దీంట్లోకి, తరువాత దీంట్లోకి ఆహారం పోయేది ఉంటుంది, కిందకి పోయేటటువంటి పేగొయ్యి ఉంటుంది.
ఇది ఆహారం సప్లై అయ్యేది ఉంటుంది అన్నమాట. ఇదే ప్రకారం ఇది కాలేబు, మన గర్భంలో కూడా కాలేబు అనేది ఈ ప్రకారంగా ఉంటుంది అన్నమాట. తరువాత దీని ఏం చేస్తామంటే కడుపుకు రోజు దీని చూర్ణం కొట్టి ఒక్కొక్క సూను రోజు మంచినీళ్ళతో ఇస్తూ వస్తే గర్భాన్ని క్లీన్ చేస్తుంది. కాలేబుని క్లీన్ చేసినప్పుడు మనుషులకి ఉన్న రోగాల నుంచి స్వస్థత శీఘ్రంగా లభిస్తుంది. ఇది ఆకాశ గెరడ అంటారు. దీన్ని మేము కోలముక్కు చెక్క అంటాం. మా పెద్దవాళ్ళు దీన్ని కోలముక్కు చెక్క అంటారు. ఈ కోలముక్కు చెక్క ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే స్త్రీలకి గర్భాలలో నీటి బుడగలు ఉంటాయని చెప్తారు అన్నమాట. డాక్టర్లు చెప్పుకుంటారు. వాళ్ళు వచ్చేసి మాకు నీటి బుడగలు ఉన్నాయని చెప్తారు. దాని వింటాము మేము కనుక్కోము. ఎందుకంటే గర్భంలో ఉండే నీటి బుడగలు ఉన్నాయా లేదనేది మాకు తెలియదు. వాళ్ళు డాక్టర్ దగ్గర చూసేసి వచ్చి మాకు నీటి బుడగలు ఉన్నాయని చెప్తారు. అప్పుడు చెప్పినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ ఏరుని ఇస్తాము. ఏరు వాళ్ళు సాది ఆ స్త్రీలు అంటే పిల్లల్లో సంతానం లేనటువంటి వారికి ఏరుని ఇస్తాము. దీన్ని సాది యూనికి ద్వారంలో పూసుకోమని చెప్తాము. యూనికి ద్వారంలో రాసుకుంటూ వచ్చినప్పుడు అంటే వాళ్ళు కడగబోయినప్పుడు నుంచేసి ఒక 10 రోజులు దీన్ని వాడమంటాము. వాడిన తర్వాత తొలి అంటుక, రెండో అంటుకి, మూడో అంటుకు వాళ్ళు తప్పకుండా పిల్లలు పుట్టి అవకాశాలు ఉంటాయి అన్నమాట. దీన్ని కోలముక్కు చెక్క అంటాము. Then there are special medicines for injuries. రోగాలకి మరి చర్మ వ్యాధులకి ఎన్ని ఔషధాలు ఇచ్చినా చర్మ వ్యాధులు పోవన్నమాట. డాక్టర్లు టాబ్లెట్లు ఇస్తారు, ఇంకొకరు ఇస్తారు, లెపర్స్ డాక్టర్లు ఇస్తుంటారు. ఇలాంటివి ఇచ్చినా కూడా పోవన్నమాట కొన్ని చర్మ వ్యాధులు. ఆ చర్మ వ్యాధులు మొండి చర్మ వ్యాధులు అవి ఉంటాయన్నమాట. దీన్ని ఏం చేస్తామంటే మా పెద్దవాళ్ళు దీన్ని తెచ్చి ఇది సెంటర్ చెక్క అంటారు. ఈ సెంటర్ చెక్క తెచ్చుకునేసేసి ఈ చెక్కతో కూడా మళ్ళా నేల వేములు వేసుకుంటాము. నేల వేములు వేసి ఈ రెండు వేసేసి కాస్తాం. నేల వేము సెంటర్ చెక్క ఈ రెండు వేసి కాస్తాము. తరువాత ఇది రేల అంటారు. దీన్ని రేల చెక్క అంటారు. రేల చెక్క, సెంటర్ చెక్క, కషాయం కాసిన తర్వాత ఆ కషాయము మిగిలిన తర్వాత ఆ కషాయాన్ని దించుకొని ఇవన్నీ తీసి పారేసి ఆ కషాయంలోనే మళ్ళా కరక్కాయలు వేసేసి ఉడకబెడతాము. బాగా ఉడికించి తరువాత ఆ కషాయం అని తిరిగిపోయిన తర్వాత ఎత్తి పెట్టుకొని మరి ఒరిజినల్ తేనెలో వేసి ఆ కరక్కాయలు తినిపిస్తాము. 7 రోజుల కల్లా కరక్కాయలు తిన్నప్పుడు ఆ మనిషిలో ఉన్నతమైనటువంటి ఆ చర్మ వ్యాధులంతా చర్మం వైలుగా పగులుతుంది. పగిలిన తర్వాత నీళ్ళు గర్భంలో ఉన్న ఆ చెడు నీరంతా బయటకు వస్తుంది. బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత పుండు అయిపోతుంది. ఒళ్ళంతా పుండుగా బద్దలు వైలుగా పగిలిపోతుంది. దీని వెంటనే మరి వేటు పుచ్చ అనేది ఉంటుంది. ఆ వేటు పుచ్చ దాన్ని వేటు పాపరకడ అంటారు. దాని ఆకు తీసుకుని వచ్చి రోట్లో దంచి పసురు తీసి ఆ పగిలిన పగుళ్ళంతా శిరస్సు నుంచి పాదం వరదాకా పూజేసి 3వ నాటికి పరిశుభ్రంగా మన శరీరంలో వస్తుంది. బంగారు మెరుపులాగా శరీరం అంతా మారిపోతుంది అన్నమాట. అందువల్ల దేనికి వాడతామంటే ఆ చర్మ వ్యాధులకి వాడతాం. ఇది మామూలుగా మనము తినేటటువంటి మునగ చెట్టు, మునగ వేరిది ఎండబెట్టి పెట్టుకుంటాము. దీన్ని ఎందుకు ఎండబెట్టి పెట్టుకుంటామంటే ఈ ఏరుని ఎందుకు ఎండబెట్టి పెడతామంటే ఎవరికైనా ఒంటేలు బిగిసిపోతుంది. వాళ్ళకి ఒంటేలు రాదు. ఇంకా ఒంటేలు రాకపోతే డాక్టర్ దగ్గర పోవాలా, ఇంకా వాళ్ళకి పైపులు ఎక్కించేసి ఒంటేలు తీయాలా. ఆ ఒంటేలు అంత కష్టంగా దాన్ని తీసి మరి టాబ్లెట్లు కానీ వాడుతూ రావాలి వాళ్ళు. అట్లా లేకుండా దీన్ని సాగి రోజు నాకుతా వస్తే మరి 7-8 రోజులలో ఒక 5 రోజులు అంటే ఈరోజు రేపు తాగినప్పుడు 5 రోజుల కల్లా ఫ్రెష్గా వాళ్ళు ఒంటేలకంతా వస్తుంది. తరువాత ఒంటేలకు వచ్చినాక పుండు ఆరిపోతుంది. పుండు ఆరిపోయినప్పుడు ఎప్పుడు మళ్ళా ఏ మందు లేకుండా వాళ్ళు ఫ్రీగా ఒంటి వస్తూనే ఉంటుంది అన్నమాట. దానికి ఈ ఏరుని మేము వాడతాం అన్నమాట.
ఇది మామూలుగా గ్రామాలలోనే ఉంటుంది, అందరూ చూస్తూ ఉంటారు దీన్ని. ఇది మునగ చెట్టు అంటారు. తరువాత ఇది తిప్ప తీగ అంటారు దీన్ని. ఈ తిప్ప తీగని తీసుకుని వచ్చేసి ఎండబడతాము, కొట్టి ఆ మాదిరి ఎండబడతాము. ఎండబెట్టిన తర్వాత మనుషులకి చెయ్యిలు కాళ్ళు సర్వసమస్తం కొంగర్లు పట్టిపోతుంటాయి, ఏ పని చేయలేరు. తరువాత వాళ్ళల్లో వీర్యము తగ్గుతుంది, బలం శక్తి తగ్గుతుంది. అలాంటి వారికి ఏం చేస్తామంటే దీన్ని ఎండగొట్టి పౌడర్ చేస్తాము. పౌడర్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో మరి పటిక బెల్లం తీసుకుని వచ్చేసి ఇది ఎంత ఉంటే అంత పటిక బెల్లం వేసేసి దీన్ని పౌడర్ కలిపి తర్వాత రోజు ఒక సూలు అంటే ఒక 3 గ్రాములు సూలు పౌడర్ సాయంకాలం ఉదయం తింటూ వస్తే మనిషికి ఆ కొంగలు పట్టిపోయేది కానీ మనిషి బలహీనంగా ఆహారం తక్కువగా తినేవాళ్ళు మళ్ళీ ఆకలి ఎత్తటం, బాగా ఆకలి ఎత్తి ఆహారం బాగా బుద్ధిస్తూ ఉంటారు. మళ్ళీ వాళ్ళల్లో ఉన్న జబ్బులలో ప్రతి జబ్బుని అది స్వస్థత శీఘ్రంగా లభిస్తుంది అన్నమాట. దీన్ని ఏమంటారు, తిప్పతీగా అంటారు అన్నమాట. With fast disappearance of the traditional culture, along with depletion of natural resources, the unrecorded information may be lost forever. Moreover, the tribals have started to accept primary healthcare services. In case of tribal people, it is observed in some studies that utilization of modern healthcare facilities is very poor, as most of them have used home remedy as first preference of treatment. Over a period of time, most of the indigenous practices are slowly vanishing. It is our responsibility to preserve this traditional health practices.